बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। सानू पानीपत की लड़ाई ते आदਿਕ लड़ाइयां ते चेते हुंदियां है। सानू दुनिया के मंत्री ते चेते हुंदे आ किहड़ा प्रधान मंत्री है, किहड़ी सन च बनिया सी। पर साडे बहुते सिखां नू ये नहीं पता भी साडा पहला बादशाह कौन सी। साडे बच्चिआं नूं पुछया जावे भी साडा पहला बादशाह कौन सी, वो किसी प्रधान मंत्री का नां तो लै देणगे, जवाहर लाल नेहरू वर्गियां का नां लै देणगे, महात्मा गांधी वर्गियां का नां लै देणगे। पर सिखां दा बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर। चरखियां दे नाल कदे बादशाहियां नहीं मिलदियां। यतन करांगे आपां पंछी वत झात थोड़े समय दे विच बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत के बारे केवल आप अज गल करनी है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे दो फरजंद चमकौर की गढ़ी विच शहीद हुंदे है, ते दो जिहड़े सी ओह सरहंद दीआं नीहां दे विच शहीद हुंदे। 7 साल ते 9 साल की उम्र, भावें कि उम्रां छोटियां ने पर सोच उन्हां दे अंदर बाबे बुढ़े वाली काम करती है। ताही उन्हां दे शब्द नाल बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह आपां लाउणे है। भावें कि उम्र छोटी है पर सोच उन्हां दे अंदर बाबियां वाली है। शहीदी तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जिवें राय कल्ले दे पास जाके नूरे माही दे राही वो सारी खबर मिलती है। उस तो बाद महाराज साहिब सच्चे पातशाह जी उत्थों चलते हुए जिवें कोटकपूरा खदराणे की ढाब, इत्थों फिर सतगुर पातशाह महाराज साबो की तलवंडी, ते साबो की तलवंडी कुछ समा रहन तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना करन तो बाद हजूर पातशाह जिहड़ी है नदेड़ की धरती नूं जांदे है। सब तो पहला जदों नदेड़ की धरती ते पहुँचते हैं तो बामणी वाला जिन्हों आप अजकल हीरा घाट कहते हैं, इस जगह ते महाराज साहिब ने जाके अपना जिहड़ा सी कुछ समा बिताया। उत्थों सीधे महाराज साहिब बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा बंदा बैरागी के नाम नाल जाणिया जांदा है, उस समय माधो दास बैरागी इहदे बाग दे विच महाराज साहिब जांदे है ते जाके सतगुर पातशाह महाराज इहदे पलंग दे उपर बैठते हैं। क्योंकि जिहड़ा भी इहदे पलंग दे उपर बैठदा सी अपने वीरां दे राही अपनी रिद्धि सिद्धि दे राही पलंग मूधा मार दिंदा सी ते मुड़ के उहदा मखौल उडाया करदा सी। जदों दीन दुनिया दा वाली धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ये माधो दास बैरागी दे पलंग दे उपर जाके बैठा है, इन्हें अपने वीरां नूं भेजिया। इहदियां साधियां रिद्धियां सिद्धियां जिहड़ियां सी ओह उन्हां दी पेश कोई नहीं गई, तो फिर आप ये माधो दास बैरागी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां की शरण में आउंदा है। आके हथ जोड़ के सतगुरां के चरणों में बैठदा है। महाराज साहब पलंग के उपर बैठे है तो हथ जोड़ के कहा, महाराज तुसीं कौन? धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिहड़े लफज प्रिंसीपल गंगा सिंह हुणां ने लिखे है, उहदे विच उन्हां ने जिक्र किया है। जदों माधो दास बैरागी ने कहा ना कि महाराज तुसीं कौन, तो सतगुर पातशाह महाराज कहन लगे साडे नेत्रां 'च नेत्र पा के देख तूं सानू जाणदा है। इन्हें महाराज साहिब का चेहरा तकिया, कंबदे हुए हथ ते कंबदे हुए बुल्हां नाल कहा, महाराज तुसीं धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब? तो महाराज साहिब कहन लगे हाँ तू सानू जाणदा है। तो सतगुर पातशाह ने नाल ही कहा तू कौन है? जिहड़े इतिहास विच शब्द है प्रिंसीपल गंगा सिंह की लिखत, जिस वेले महाराज साहब ने कहा तू कौन है, इन्हें हाथ जोड़ के कहा महाराज सच्चे पातशाह मैं तेरा बंदा। सतगुर पातशाह महाराज ने उत्थे कहा जे तू मेरा बंदा है तो बंदियां वाले काम करने पैने है। सतगुर पातशाह महाराज ने कहा जे तू मेरा बंदा बनना है तो फिर पंजां दे पासों खंडे बाटे की पौल लैनी पैनी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਤੋਂ
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੁਝ ਤੀਰ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਣਾ, ਸਢੌਰਾ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਦੇਗੋਂ ਤੇਗੋਂ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਜਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਖੇ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੌਜਤ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੋਠ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਝੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬੂਝੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣੀ, ਰੇਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਭਰੂ ਕੇ ਖਾਧੇ। ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਭੁੱਖ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ 700 ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਦੇ ਗਏ। 700 ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਖਤ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਫਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 100 ਨੇ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਫਕਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਬਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗਏ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗਾਥਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾੜਿਆ, ਤੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਚ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਕੱਢ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਚ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੀਰ ਸਕਦਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁਰਖਸੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਲੇਜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਇਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੌਤ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਓਗੇ, ਹੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਅੰਗ ਗੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੌਤ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਚ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਭਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ,
तो फिर इत्थे पंजाब दे विच भईयां दा राज आवेगा, पंजाबियां दा राज, महाराजा रणजीत सिंह दा राज, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे राज की गल असीं ना करिया करिए। 10 ਲੱਖ भईया जिहड़ा वा वो पंजाब की धरती ते है, अंकड़े कुछ जिहड़े कहिंदे है, पर मेरा ख्याल है भी ज़्यादा होणगे। जिहड़े हर उन्हां दा महकमा, हर फैक्टरी, हर काम दे विच वो बंदे अगे लगे है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र का कलेजा चीरिया गया, जलाद ने हथ पा के अंदरों तड़फदे हुए दिल नूं बाहर कढ़िया। वो दिल दे विच जिहड़ी अजे वो जिहड़ी धड़कन है, वो धड़कदा होया दिल जिहड़ा सी कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह दे विच पाया गया। 4 साल के पुत्र का कलेजा कढ़ के ते मूँह दे विच वो कलेजा पाया गया। बादशाह फुरखसीयर ने कहा, बाबा बंदा सिंह बहादुर किवें दा महसूस करदा है? ते बाबा बंदा सिंह बहादुर हस पिया, कहन लगा, जदों किसी नूं सगन की रस्म लाउणी होवे ते उहदे मूँह नूं छुहारा लाउणे आपां। याद रखी, अज तूं सानूं आज़ादी का छुहारा ला चलिया, आ मेरे पुत्र का कलेजा नहीं, ये समझ ला कि अज गुलामी दीयां जंजीरां पुट्टियां गईयां। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की सज्जी अख कढ़ी गई, फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर की खब्बी अख कढ़ी गई। पहला बादशाह फुरखसीयर ने पूछया, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पूछया भी किहड़ी मौत मरनी चाहुंदा है, किद्दां दी मौत चाहीदी तैनूं? ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस आवाज़ विच जवाब दिता, बादशाह जिहड़ी मौत तू मरना है, याद रखी जिहड़ी मौत तू मैनू मारना है ना, उही मौत तैनूं आउणी है, ते इस करके तू भी तैयार रवी, जिहड़ी मौत तैनूं चंगी लगदी उही मौत तू मैनू दे देवीं। नशा सी राज भाग दा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की पहलां सज्जी अख कढ़ी, फिर खब्बी कढ़ी गई। उस तो बाद सज्जा हथ वड्डिया गया, फिर खब्बा हथ वड्डिया गया। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पट दे कोलों सज्जी लत्त वड्डी गई, फिर खब्बी लत्त वड्डी गई। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जमूरां दे नाल मास तोड़िया गया ते कोह के जिहड़ा सी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद किया गया। 9 जून 1716 नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद हुंदे है, जिन्हां दा अज असीं शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, जिन्हां नूं याद कर रहे हैं, जिन्हां ने सानूं जमीनां दे वारस बनाया, जिन्हां ने सानूं राज भाग दे मालक बनाया, जिहड़ा साडा सिखां दा पहला बादशाह ते जिन्हें गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह दे नां ते पहला सिक्का कायम किया, उस बाबा बंदा सिंह बहादुर, बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा सिख कौम का पहला बादशाह है, उन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। सतगुरु जी कृपा करन असीं उन्हां महान शहीदां नूं याद रखीए, उन्हां नूं हमेशा सिजदा करिए, उन्हां शहीदां दे अगे ये शरधा दे फुੱਲ जिहड़े असीं भेंट करिए, तां कि उन्हां दी शहीदी तो असीं वाकफ हो के अपने बच्चों को भी जाणू करवाइए कि अज उस शहीद का दिन है जिन्हें सानू पहला राज भाग दवाया सी, जिन्हें सानू जमीनां दी मालकी दवाई सी। गुरु पातशाह जी कृपा करन, सब दियां हाजरियां प्रवान करन, दरों करो नामदान गुरसिੱਖੀ वाले जीवन बख्शण, जिस सदका यह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु।